श्री राजीव चंद्रशेखर जी, स्टेट प्रेसिडेंट केरला, श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, नेशनल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, श्री पी समितेश, चेयरमैन पलक्कड़ म्यूनिसिपैलिटी, श्री पी.एल. बाबू, चेयरमैन तिरुपुन्नीथुरा म्यूनिसिपैलिटी, all other elected members from Kerala, our senior leaders from Delhi, Kerala Thillai and Sahodari Sahodran Mare, Ningal Keluram Swagatam. अब मैं हिंदी पर आता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आप सब लोग केरल जैसे प्रांत में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी संख्या में जो वहां की लोकल बॉडीज में चुन करके आए, मुझे जानकारी दी गई है लगभग 2000 मेंबर्स अपने भारतीय जनता पार्टी के पहली बार चुन करके आए हैं। आपको सबको बहुत बहुत बधाई। केरल प्रदेश, हो सकता है आप लोगों का तो अभ्यास हो गया होगा वहां रहने का, लेकिन जितना हम सुनते हैं बहुत ही संघर्ष, बहुत ही एक वहां के जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के कारण से आपका जो कठिन जीवन है, राजनीतिक जीवन, उसमें से चुन के आए, इसके लिए विशेष तौर पर बधाई। ആദ്യമായി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇത്രയധികം സംഖ്യയിൽ ജനപ്രതിനിധികൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇത്തവണ 2000-ഓളം ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഇത്തവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തില് വളരെയധികം യാതനകളും കഷ്ടതയും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി മുമ്പോട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള അഭിനന്ദനം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. केरल प्रदेश भारत देश का एक बहुत ही विशेष प्रदेश है। अगर इसके बारे में ऐसा कहा जाए कि इट्स गॉड्स ओन कंट्री, तो इस प्रकार से केरल का जो वहां का जलवायु, वहां का एक उसका साइज, लेंथ और ब्रेड्थ में लेंथ वाइज बहुत लंबा एक प्रदेश, हरा भरा प्रदेश, हाईएस्ट लिटरेसी इन द कंट्री, इस प्रकार का प्रदेश, बहुत सी संभावनाएं केरल में है। और जहां तक अर्बनाइजेशन का विषय है, मुझे लगता है सबसे पहले केरल वुड बी फुल्ली अर्बनाइज्ड स्टेट, ऐसा हमको लगता है। കേരളം ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും സവിശേഷതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്നാണ് കേരളത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ കേരളം ഹരിതാഭമായ ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും അധികം സാധ്യതകൾ കൂടി ഉള്ള ഒരു സംസ്കാരമാണ്. അതുകൊണ്ട് അർബനൈസേഷൻ, നഗരവൽക്കരണം കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുകയും ഇനി വരുന്ന നാളുകളിൽ നഗരവൽക്കരണത്തിൽ കേരളം ഏറ്റവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനം കൂടിയാണ്. केरल की ठंडी हवाएं, केरल में केले का और नारियल के खेत की खुशबू, जिस प्रकार से वहां जाने का आनंद मिलता है। कभी कभी हरियाणा के साथ मैं उसको जोड़ता हूं, क्योंकि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हूं। हरियाणा का ठीक 10 साल बड़ा भाई केरल है, क्योंकि केरल का जन्म 1 नवंबर 1956 को हुआ था और हरियाणा का जन्म 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 10 साल बड़ा भाई केरल हमारा। കേരളത്തില് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെയും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള ഒരു സുഗന്ധം നൽകുന്ന ഒരു നാടാണ്. ഞങ്ങൾ ഹരിയാനയിലുള്ളവർ ഞങ്ങളെക്കാളും 10 വർഷം മുൻപ് ജനിച്ചത് കൊണ്ട് കേരളത്തെ ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത സഹോദരനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഹരിയാനയിലുള്ളവർ കാണുന്നത്. केरल की अर्बन आबादी देश में सबसे ज्यादा, जैसे मैंने बताई है, अभी आज की डेट में देश भर में हमारी अर्बनाइज्ड जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 37%, और केरल के अंदर अभी 60% है, जबकि 2050 तक 80% से ऊपर शहरी आबादी हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है आज के इस विषय के लिए। കേരളത്തിലെ നഗരത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ
നല്ല രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഭാരതത്തിന്റെ നഗരത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ 37% കേരളത്തിൽ അത് 60%. 2050 ഇത് 80% മാറുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. जैसा हम अपने स्थानीय इकाइयों में जीत करके आए हैं, एक जानकारी मुझे मिली है कि देश में और अन्य प्रदेशों में हमारा शहरी विभाग और ग्राम स्वराज्य ग्राम विकास का विभाग ये अलग अलग विभाग रहते हैं, लेकिन केरल में पिछले समय में सरकार ने दोनों विभागों को मिला दिया है. अब वहाँ शहरी विभाग और ग्रामीण विभाग एक ही हो गया है. इसलिए कुछ चैलेंजेस आपको काम करने में जरूर आएंगे. इसके बारे में उल्लेख करना चाहता हूँ. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്രാമവികസനവും നഗരവികസനവും വ്യത്യസ്തമായ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചത് നഗരവികസനവും ഗ്രാമവികസനവും കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒറ്റ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് കഴിയുന്നത്. അത് കാരണം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. हम स्थानीय जो भी हमारी इकाइयां होती हैं उनको सहायता करने के लिए जो केंद्र सरकार से सहायता जाती है दोनों विभागों की, चाहे वो शहरी विभाग हो अथवा ग्रामीण विभाग हो, हम राज्य सरकार के माध्यम से करते हैं. अब चूंकि राज्य सरकार में एक ही विभाग है तो वहां बड़े चैलेंज आएंगे कि हमारे दोनों विभागों से भेजा हुआ फंड वो शहरों में ज्यादा खर्च करते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा खर्च करते हैं. ये एक चैलेंज आपके लिए रहेगा. आपको बहुत सूझबूझ से वहां काम करना होगा और काम करने के लिए सबसे पहला सूत्र है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हमारे विभाग में काम करते हैं फ्रॉम सेक्रेटरी टू बॉटम लेवल सबके साथ अच्छे संबंध आप बनाकर रखेंगे तो मैं समझता हूं उन चीजों को शायद पॉलिटिकली जो आपके साथ भेदभाव होने वाला है उसको आप रोकने में सक्षम हो पाएंगे. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംസ്ഥാനം വഴിയാണ് നൽകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഗ്രാമവികസനവും നഗരവികസനവും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഫണ്ട് കൃത്യമായി 2 മാർഗത്തിൽ കൂടെ പോകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയും നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി മുതൽ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ട് വരെ നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള നമുക്ക് കൃത്യമായി അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഒരു വേർതിരിവ്, ഇപ്പൊ നഗരവികസനവും ഗ്രാമവികസനവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. आज मैं केवल शहरी विभाग की ओर से जो इस बार योजनाएं बनाई गई हैं उन सब के बारे में बताने आया हूं. वैसे तो पहले भी शहरों में काम अच्छे होते रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सी जो कमियां रह जाती हैं जिसको आपको ठीक करना होगा. क्योंकि जितना अच्छा काम आप करके दिखाएंगे उतना आपकी तो साख बढ़ेगी. भारतीय जनता पार्टी की किस प्रकार से शासन चलाने की क्षमता होती है उसका भी प्रदर्शन आप कर पाएंगे. നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പദ്ധതികൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ശരിയാണ്, നല്ല കാര്യങ്ങൾ നഗരവികസനത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇനിയും ഒട്ടേറെ കുറവുകളുണ്ട്. അത് പരിഹരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കൾ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് താഴെത്തട്ടിൽ നൽകാൻ സാധിക്കും. केंद्र की ओर से सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ने जैसा हर बार पंचवर्षीय योजना में तय किया जाता है, इस बार भी 16वीं जो योजना का आर्थिक योजना का जो तय किया गया है 41% सेंट्रल फंड्स का शेयर वो स्टेट्स को जाता है और इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा केरल को जाने वाला है. एक दूसरा फंड है स्टेट का जो अपने स्टेट के अलग अलग नियमों से है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फंड है उसके हिसाब से भी लोकल बॉडीज को जाता है. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന പണത്തിന്റെ 41% സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കേരളത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന പണവും അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. इस बार के बजट में छोटे शहरों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि आपके यहाँ 6 नगर निगम हैं और 80 के लगभग छोटे शहर टियर 2 टियर 3 के शहर हैं. इतना ही है, नियरली 84. तो ये जो 84 सिटीज हैं इनके लिए टियर 2 और टियर 3 की जो सिटीज हैं उनके लिए विशेष इस बार घोषणा की गई है. और इसमें एक योजना है सिटीज आर इंजन ऑफ ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटीज,
मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक कम्युनिटीज, इसके ऊपर जो खर्च किया गया है, यहाँ पर सिटी इकोनॉमिक रीजन ये बनाए जाएंगे, 4-4, 5-5 सिटीज को मिला करके सिटी इकोनॉमिक रीजन, और उस हर रीजन के लिए 5,000 करोड़ रुपया अगले 10 वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया जाएगा। ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ചെറിയ നഗരങ്ങളെ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം 6 കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്, 84 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പദ്ധതി, ആ പദ്ധതിയുടെ മുഴുവൻ പേര് ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല, സിറ്റീസ് ആർ എൻജിൻസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് എന്നൊരു പദ്ധതി, ആ പദ്ധതി പ്രകാരം നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നഗരങ്ങൾക്ക് 5,000 കോടി രൂപ വരെ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ലഭിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. शहरों के विकास के लिए केंद्र सरकार अपने फंड देगी, स्टेट गवर्नमेंट अपने भी कुछ फंड देती है, लेकिन साथ में आपको अपने अपने जो भी कॉर्पोरेशंस अथवा काउंसिल्स जिनमें हम जीत करके आए हैं, जहां हमारे मेयर अथवा चेयरमैन हैं, वहां विशेष तौर पर प्रयत्न करना होगा कि अपने रिसोर्सेज हम कैसे बढ़ाएं, कैसे इनकम वहां की लोकल बढ़ाएं। जितना इनकम ज्यादा लोकल अपनी बढ़ा लेंगे, उतना हमारा प्रदेश सरकार का दबाव हमारे पर कम होगा और हम विकास को और तेज गति से बढ़ा पाएंगे। നഗരങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരും സംസ്ഥാന സർക്കാരും പണം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും നമ്മൾ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള കോർപ്പറേഷനുകളിലും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും നമ്മുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വികസനം താഴെത്തട്ടിൽ നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. पिछले बजट में घोषणा की गई थी 1 लाख करोड़ रुपया सब शहरों को अर्बन चैलेंज फंड में दिया जाएगा अगले आने वाले 5 वर्ष के लिए, और उसमें 1 लाख करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स लगाएंगी, 2 लाख करोड़ रुपया फाइनेंसिंग इस प्रकार से बाहर से करना होगा। तो देश भर के 4 लाख करोड़ रुपए के बजट में हमारा जो अर्बन शेयर है प्रो रेटा हमको मिलेगा, उसका उपयोग ठीक से हम कर पाए, इसका भी हमको ध्यान रखना होगा। കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ തീരുമാനിച്ചത് 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ സംസ്ഥാനങ്ങളും പുറത്തു നിന്ന് 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയും, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു 4 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഫണ്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ ഫണ്ട് വിനിയോഗം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തിയാലേ നമ്മുടെ വികസനം കൃത്യമായി നടക്കുകയുള്ളൂ. अमृत योजना के अंतर्गत पहले से बॉन्ड के ऊपर हम लोग छूट पहले देते हैं। एक नई योजना इस बार बनाई गई है कि जो अगर शहर छोटे अथवा बड़े 1,000 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बॉन्ड लेते हैं तो 100 करोड़ रुपए की सहायता उसमें यानी 10% की सहायता केंद्र सरकार करेगी। इसलिए जो फाइनेंसिंग फ्रॉम आउटसाइड, ये एक रास्ता भी अपने फाइनेंसिंग को इकट्ठा करने के हैं। तो मुझे लगता है कि त्रिवेंद्रम जैसा जो शहर है वो इसका उपयोग जरूर कर सकता है। നമുക്കറിയാം, അമൃത് പദ്ധതി പ്രകാരം ബോണ്ടിന്റെ മുകളിൽ പലിശ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വരുമാനത്തിനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1000 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ട് വരെയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 100 കോടി രൂപയുടെ ബോണ്ടിനുള്ള പൈസ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ടാണ് നൽകുന്നത്. ഇത് തിരുവനന്തപുരം പോലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഈ പൈസ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. स्मार्ट सिटी मिशन में जो शहर आए थे, मुझे लगता है शायद त्रिवेंद्रम उसमें रहा होगा। स्मार्ट सिटी मिशन में तो उसमें ICCC एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसके माध्यम से भी हम सर्विसेज दे करके कुछ रेवेन्यू में इकट्ठा कर सकते हैं। अन्य शहरों के लिए भी ICCC का प्रोजेक्ट, ये जितने बड़े शहर हैं उन सबके लिए प्रयोजन हम उसमें अर्बन चैलेंज फंड में करने जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा उपयोग डिजिटलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ये अगर करेंगे तो इसका शहर की जनता को हम बहुत लाभ दे सकते हैं। നമുക്കറിയാം, സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ ICCC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാവധാനമുണ്ട്, ഒരു സൗകര്യം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സേവനങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് വരുമാനങ്ങൾ കൂട്ടാവുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ICCC എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ സ്മാർട്ട് സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. बहुत सी योजनाएं जिसमें हम कुछ कमियां हमारी रह जाती हैं, उसकी ओर हमको जरूर ध्यान करना होगा। कम से कम हमारे जो प्रभाव वाले क्षेत्र हैं उसमें हम कमियों को दूर करें, क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप में फुल फ्लेज गवर्नमेंट होती है, उसमें हम सारे जो काम कर सकते हैं। एक विषय जिसकी जो चर्चा मुझे करनी है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। पहले की योजना में केरला में 1 लाख से ऊपर मकान बने शहरों के अंदर, ऐसे ही ग्रामीण में बने होंगे, लेकिन दुर्भाग्य स्थिति यह है कि अभी PMAY 2 इसके अंदर केरला गवर्नमेंट ने हमारे साथ MOU करने से साइन मना कर दिया है। इसलिए साइन करने के लिए हम यदि अपना दबाव बनाएंगे हर एक शहर की ओर से, अगर हम कहेंगे कि इसको
PMAY 2 को केंद्र सरकार के साथ MOU करें तो हमारे यहाँ हम मकानों की बड़ी संख्या में और प्रगति करवा सकते हैं। ये जिम्मेवारी आपकी रहेगी। പല പദ്ധതികളിലും ചെറിയ ചെറിയ കുറവുകളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറവുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ദൂരീകരിച്ച് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, തദ്ദേശ ഗവൺമെന്റുകൾ അതാത് രീതിയിൽ തന്നെ സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കുറവുകൾ നമുക്ക് തന്നെ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 1,00,000-ൽ പരം വീടുകൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന 2.0 രണ്ടാമത്തെ അതിൽ അവർ സൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കി അവരെ കൊണ്ട് അത് സൈൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഭവനങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഉപകാരപ്പെടും. अभी जितने भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में प्रोजेक्ट बनते हैं वहां का स्वभाव रहा है कि उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना, एक लिमिट से ऊपर का उसका एस्टिमेट बनाना, और वो फिर हम अपने आप पास नहीं करवा पाते, सभी चीफ सेक्रेटरी कमेटी को जाते हैं। हमारे लिए अच्छा रहेगा कि जो प्रोजेक्ट है छोटे प्रोजेक्ट बनाए ताकि वो चीफ सेक्रेटरी कमेटी को न जाए, हम अपने आप यहाँ पास करा सकें, जिससे टाइम की बचत होगी और आप उसको बहुत जल्दी उसको श्रेय चढ़ा सकते हैं, उसको इन्हें सफल कर सकते हैं। तो DPR बेहतर बनाना, एस्टिमेट को ठीक करना, एक सुधार का काम भी आपको करना चाहिए। നമ്മൾ കോർപ്പറേഷനുകളിലും മറ്റുമൊക്കെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വലിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം, അത് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ലെവൽ വരെ പോകും. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള താമസവും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കഴിവതും ചെറിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും DPR-ഉം ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പദ്ധതികൾ പാസ്സാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत केरला के लिए हमने 875 करोड़ रुपए 875 करोड़ इसको अप्रूव किया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अभी तक केवल 218 करोड़ ही और वो हमसे प्राप्त कर सकी है। इसको और एक्सपीडाइट करने के लिए प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल इनको यदि आप भेजेंगे तो इसमें ज्यादा राशि आपको मिलेगी, इस पर विशेष ध्यान करना। സ്വച്ഛ് ഭാരതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം അതിൽ 875 കോടി രൂപയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി വകവച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുന്ന്. പക്ഷെ അതിൽ 218 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അതിൽ ചെലവാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്രപ്പോസൽ അയക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ പൈസയും ചെലവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായി വരും. अर्बन लोकल बॉडीज में काम तो भले पर्याप्त हुए होंगे, लेकिन जो वहां कमियां रही हैं वो यदि हमारे क्षेत्रों में उन कमियों को दूर कर सकते हैं तो उसमें कुछ मैं बता रहा हूं. जस्ट डोर टू डोर कलेक्शन, इट इज 39% इन द स्टेट, whereas it should go up so that door to door collection purpose should be fulfilled. Second is compressed biogas plant. 3 they were planned, but no plant has been completed. State to expedite the same. So our big municipalities, they can take lead in it. 533 TPD of waste compost plant approved, but 20% is progress. इसका करना है आपको? English is okay. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. Correct. നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിലുള്ള തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് കോർപ്പറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേസ്റ്റുകൾ ഓരോ വീടുകളിൽ ചെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ 39% മാത്രമേ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ഉയർത്തിയെടുക്കണം, അതിന്റെ കണക്കുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് അത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇതുവരെയും ഒരു ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റ് वैसे वो उसका नाम क्या होता है? वेस्ट रेमिडिएशन नहीं, वो प्लान लास्ट में अपने प्लान जिसका 533 आपने बताया था. 533 TPD of waste to compost plant was approved. Waste to compost ആക്കുന്ന TPD നമുക്കറിയാം 533 എണ്ണമാണ് സാങ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 20% മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൂടി നമുക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ്. 133 TPD of CND plants approved. State has made no progress in implementation of these projects. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് 133 TPD CMP പ്ലാന്റുകളുടെ കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.
നമുക്കറിയാം അർബൻ ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ അവരുടെ നൈപുണ്യം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം പലരും വരുന്നത് ഗ്രാമീണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, അവർക്ക് നഗരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ നൈപുണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. There is multiple implementation agencies including Kerala Water Authority and ULBs. So you by your commissioners and your secretaries, you get this system institutionalized, regular coordination meeting at the level of secretary and mission director, so that work can be enhanced and facilitated. ഇതുകൂടാതെ നിരവധി മിഷനുകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. പല പദ്ധതികളും അതുവഴിയാണ് നടക്കേണ്ടത്, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പല പദ്ധതികളും നടക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെക്രട്ടറിമാർ വഴി, ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ സെക്രട്ടറി, അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴി ഈ മിഷനുകളുമെല്ലാം കൃത്യമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ട്. There is very limited availability of experienced contractors, particularly for technically complex sewerage projects, has affected quality and timely implementation. Therefore, to attract reputed large firms with modern equipment and technical expertise, encourage wider participation through pre-bid outreach and outlined bidding processes. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കുറഞ്ഞ കോൺട്രാക്ടർമാർ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ആധുനിക സാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. As far as PM Swanidhi beneficiaries is concerned, Thiruvananthapuram alone, it has 15,742 beneficiaries of this PM Swanidhi, but several cases are there. Around 19,000 cases have been returned by the bank and they are lying with the municipalities. So get these formalities to be get through so that these members can benefit these facilities. പ്രധാനമന്ത്രി സ്വനിധി എന്ന് പറയുന്ന വഴിയോര കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രം 15,742 ലാഭാർത്ഥികളാണുള്ളത്. മുനിസിപ്പൽ ഏരിയകളിൽ 19,000-ൽ പരം ലാഭാർത്ഥികൾ അവരെ കൃത്യമായി അവരിലേക്ക് ലാഭങ്ങൾ ഗുണം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, അവരിലേക്ക് ആ പദ്ധതി എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മുനിസിപ്പൽ ഏരിയകളിൽ കൂടി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. Socio-economic profiling is only 20% in Thiruvananthapuram, so need to be cared of. This needs improvement as vendors are getting divide of benefits under various central government welfare schemes, so it's a matter of concern. സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന്റെ പ്രൊഫൈലിംഗ് അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് 20% നടന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ജീവിത നിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊഫൈലിംഗ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നടത്തണം. These are some of the issues in urban areas to take care of. So I'll request you, as you have come in a comfortable position by winning the elections on BJP tickets, mandate. So as much as what you can do, as much as you can reform the system, it will be a grace for the Kerala. It will go benefit in yourself and in the party also. So I request that take care of all these things. Thank you very much. Thank you. ഞങ്ങൾക്കുള്ള പറഞ്ഞ നഗരമേഖലയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന രീതിയിൽ ജയിച്ചു വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചാൽ അത് പാർട്ടിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിനും നല്ല രീതിയിൽ ഗുണപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.